cái tới rùm khnia sụp cho là cái đập bấy tục scat chứ những ai trong chia sầm nô thành trẻ miên mai miên tại mũi nếu rock cái miên sập phi ở rock cho đâu ASEAN vì ở miên sập phi ASEAN menมันได้วิจิสมากุมให้มินเนี่ยรัฐมนตรีการบริหารอาเซียนจิสมากุมอาเซียนไปกรุบกรอนนะเนี่ยประเทศมวยได้จิสมาจัดระบบบางคนบอกยังจะได้กรมหุ่นมวยชุลกนี้ได้แต่กรมหุ่นได้บาลตัวแต่กรมยังเปรียบเทียบกับกรมบาลตัวนะอากรปุ๋ยกรมบาลตัวมวยได้ชุลกนี้เองก็เลยแต่กรมบาลตัวที่ตระรุ่มเลี้ยกรมบาลตัวนั่นเองสมาคมมวยได้ชลูกนี้เองเกเลยเฮาสมาคมมันเกตรุ่มเล่สมาคมหนึ่งมวยองการมวยใส่หาพีวีได้ชลูกนี้เองคือเกเลยเฮาองการคือรุ่มเล่องการรุ่มเล่ใส่ระบบนะพวกนั้นสมาคมอาเซียนได้มีสมาชิกประเทศต่างๆมวยเฮาเมียนไทยเฉลี่ยเป็นกัมพูชีชลูกนี้บงโฮเชียมนี้ซีไซเชียมนี้อันนี้ก็ต้องรุ่มเล่เจ้าได้ไปเลยตั้งใจสมาคมมันแต่ตัวสนามวิสัยนั่นวิตุ้ยตัวสนามวิสัยอาเซียนนั่นคือใจเศรษฐกิจปลุกสังเกตดิโอเตอร์ไรสมาคมอาเซียนคืออดเมียนเปียกปอนจมูกหนึ่งลูกไตโจกัดกาตีขนมได้คือประดาวกายกจัดตกดักแต่เลยแต่เศรษฐกิจปนิจกรรมเจ้าสังเกตนั่นมันเศรษฐกิจปนิจกรรมเบอร์เซนยี่ปฏิการสังเกตวิมันปะปอเราเศรษฐกิจปนิจกรรมนะบางคนเราดังถักเต้าในเรื่องไปพบโลกอย่างนี้ปฏิกรอโดยสายโดยสายสังเกตนั่นนะกรอนั่นไม่ได้ทำไมไม่ได้เศรษฐกิจบนตากิมเสียงจีประเทศมวยเดี๋ยวมีเศรษฐกิจทะเลจกโดนตาคือจะประเทศในการสังเกตประเทศมวยได้มีเศรษฐกิจเจริญคือจะประเทศอันเป็นสังเกตจังเบอร์สันจีอาเซียนกันท่าโอยังกันเป็นเศรษฐกิจเอาจะพลาวไงจันในระจันหรือก็เป็นพลาวไงดักเป็นดังตัวอย่างเบอร์เศรษฐกิจจะเอาตัวหมกอ่อนจังเอาไว้ตั้งแต่จีกตาจงบอมาตีหอกเดิมใบดอกสลายปัญหาเศรษฐกิจนั่งฟันแต่เพียรในขนมอาเซียนนี่ขยมที่ลงสิพัดใดปะปนนะเมื่อกันนักกัดคนนี้คือเลยจีพัดใดปะปนนะพวกนั้นเกยเลยคนนี้เมื่อทับพัดใดกัดปะปนดักกระบาลปะปนนึงกัดพัดใดดักใดดักเชืองเอาวันนี้อันนั้นคือเลยคนนี้เฮ้ยเจ้ามันขยมเจ้าเจสำนัวสู้ท่าแต่หลับตัวนี้สำนัวระบขยมสู้ไกลเลยคือขยมจ้องเจ้าตื่นสู้ดอลอาเซียนจีประเทศอาเซียนจีประเทศขยมจ้องไอ้นองซาระบขยมตัวกันสมาชิกอาเซียนแต่บอกประเทศแต่สมาชิกอาเซียนทั้งบอกประเทศนั้นจะกู้ติไอ้ยมสู้เจ็บโชว์เอาไดเมอร์สมาชิกของไอ้คันคนนี้นี่แต่ตัวสนามวิสัยอาเซียนนึงไม่บอกไทยให้ขมายซีซัดฮอตเชียมคนนี้โมไวบอกโฮเชียมคนนี้นะยมสู้ส่งไปสอบประเทศเวียดนามก็ได้ประเทศลาวก็ได้แต่ไหนมีตัวสนามไม่หรือมวยกระแทกมันลุกได้แค่นั่นคือเรื่องระบบนี้ไอ้ยังรุ่งเรืองการนั่งเจ้าแต่องการเสียนึงบังการล้ำตึกไปจุ่มลอยมันตัดอย่างน่าความตัวตัวพยิวกุยจะเจ๊คนี้บ้านไปเจ้าใส่เฮ้ยสมัครแล้วขยมสู้แต่สมาชิกอาเซียนทันใจสมาชิกอาเซียนนั้นดักองการสังคมสิวิลจีสมาชิกตึกโดก็มาเอาจีสมาชิกรัฐบาลแต่เพราะอาเซียนนั้นสมาชิกรัฐบาลถ้าเฮ้ยเนี่ยตึกไปจุ่มสเตปแบบที่ในแต่ปัจจัยในยุครัฐมนตรีการบริเกตโดยเชียร์ในประมาณไงนี่ไงแบบเพย์ปีเท่าไงเนี่ยไงแบบเพย์แบบมุ้ยเนี่ยจำเป็นเราไปจุ่มรัฐมนตรีอาเซียนนั้นตัวไทยสนาเลือกตัวแบบเพย์ปีกดเลือกตัวแบบเพย์ปีเท่านั้นตามอันดาอิบราฮิมเนี่ยมนเป็นกอดเป็นจอบนักเนี่ยเจ้าขยมสู้ทางเตอสมาชิกระบบสมาคมอาเซียนนั้นสับไปจีนเนี่ยนโยบายในยุครัฐมนตรีประเทศแบบไหนสับจีนตำนานประเทศประเทศมันไม่ใช่เรื่องนโยบายกูติดดังอาเซียนขยมทางอาเซียนกูแต่บ่บนมาได้สู้ใส่เลยกูกลมใหญ่จังโซนรัฐบาลกลางใหญ่กับประเทศมันเนี่ยบ้านขยมทางอาเซียนคือกูเท่าได้บรรดาเอาสมาชิกขนุนไอ้เนี่ยปฏิแต่สมาชิกนั้นโชว์เอาไก่เมื่อบางคนเนี่ยแต่มันขยมจะสร้างอันวาอิบราฮิมประเทศยังถือสู้ท่าตาอาเซียนนั้นจีบรรทุกระบาอันวาอิบราฮิมแต่เนี่ยหรือก็จีบรรทุกในสมาชิกรถในขนมหนังเสียงติดมันลูกไตโจกกาไตขนมมันลูกอะไรมันเนี่ยอันนั้นไงไตขนมอาเซียนสมาชิกสมาคมระบบโลกไหนแหละไม่ไตรอันนั้นไงเดี๋ยวจีสมาชิกระบบอาเซียนนะแต่มีปัญหาเนี่ยสังเกตของเขาเชื่อมคดีในระหดดอสลักจนสิวลสมบัติจังอัดมีนเตอนี่พร้อมบองพระอ้นอาเซียนนะอันตรากมจมพวกภูมิอายุติดทอเป็นยังอายุติดทอภูมิมันตอนเบาขนาดในไทยพ้องภูมิขอแต่ทำเละองศาสูจีคมคลุนในขนมพุทธเทยจับปุในสกัมบจนดักกุ๊กเนี่ยให้
ហើយអាស៊ានទាំងមូលបានផ្ដាច់ភូមិចេញណាបងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺមានន័យថានយោបាយបែបអាស៊ានចាប់ផ្ដើមលើកយកប្រធានបទភូមិយកមកនិយាយបងប្អូនពីមុនវ៉ាន់នេះប៉ាល់ហើយភូមិបានคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលគេលែងគេបោះបង់ចោលចុះកម្ពុជាមែនទេកម្ពុជាហើយនឹងថៃហើយđâyបានជាអាស៊ាននឹងមិនយកចិត្តទុកដាក់ហើយឈរដៃមើលតើប្រទេសសមាជិកនឹងគិតវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសូនតារានិយាយថាអាស៊ានអត់ប្រយោជន៍គ្មានប្រយោជន៍អស់លុយទៅប្រជុំធ្វើឯងកវាក់កខ្ពើមកខ្ញុំនិយាយត្រង់មកហើយនេះប្រៀបធៀបជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបសមាគមអឺរ៉ុបគឺស្រឡាញ់គ្នាបងប្អូនបើកណាសហគមន៍មួយសមាគមមួយអង្គការមួយចាត់តាំងមួយបើច្បាំងគ្នាហើយអាសមាជិកអតីតទៀតនឹងណាអត់ទាំងលូកដៃចូលទៅដោះស្រាយបញ្ហាផងទុកឲ្យតវ៉ាន់អាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមួយអានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមមួយអានឹងប្រធានអាស៊ានហើយចាប្រទេសដទៃទៀតនោះអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាស៊ានណាបើថាអត់ទេរំលាយចោលទៅហ្មងទៅខ្ញុំថាអត់ប្រយោជន៍អីទេបាទណាវាលែងទៅជាសាច់ការហើយបើថាចង់ឲ្យប្រទេសនៅតំបន់នឹងមានសុខសន្តិភាពមានសុវត្ថិភាពត្រូវកំណត់គោលដៅមួយច្បាស់លាស់ថាតើសមាគមអាស៊ានមានគោលដៅអីនេះមានគោលដៅអីបើសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននឹងវាខំគ្នាបាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាអាស៊ានបរាជ័យហើយអាស៊ានបែកបាក់អាស៊ានព្រួតខំគ្នាជាពិសេសខ្ញុំជឿថាប្រទេសមួយចំនួនព្រួតខំប្រទេសកម្ពុជាណាដោយសារអីដោយសារករណីភូមាករណីថៃករណីខ្មែរគឺវាអត់យុត្តិធម៌បងប្អូនអត់យុត្តិធម៌ដូច្នេះចាំម៉េចអាស៊ានបើសម្រាប់សូនតារាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមុននិយាយចូលទៅដល់ពិភពលោកគឺខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលគឺថាបើសិនជាថៃមិនស្ដាប់អាស៊ានយើងស្នើឲ្យថៃដកខ្លួនចេញពីអាស៊ានទៅអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិករបស់អឺរ៉ុបទេអញ្ចឹងរុស្ស៊ីវាយអឺរ៉ុបជំនួយស្មារតីប៉ុន្តែបើរុស្ស៊ីវាយប្រទេសមួយនៃសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង20ប្រទេស27ប្រទេសជួយគ្នាទាំងអស់ដូចគ្នាខ្ញុំថាយើងធ្វើនយោបាយការទូតទាំងមើលថាបើសិនជាថៃអត់ស្ដាប់អាស៊ានអត់ស្ដាប់ប្រទេសទាំង10នៅបន្តការឈ្លានពានដោយខុសច្បាប់អន្តរជាតិយកដូចចំនួនកាលពី500ឆ្នាំមុនសតវត្សសម័យអង្គរមានទឹកដីវាយវាយទីយកបើយើងធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងប៉ះពាល់សមាគមប៉ះពាល់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយឲ្យថៃដកខ្លួនចេញទៅគេថាថៃជាស្ថាបនិកជាមួយប្រមាណប្រទេសមានម៉ាឡេស៊ីស្ថាបនិកក៏ដោយក៏អាចដកខ្លួនចេញដែរណាដូចជាអាមេរិកស្ថាបនិករបស់ដូណាល់ត្រាំស្ថាបនិករបស់អង្គការ UNHCR ហ្នឹងស្ថាបនិកដកចេញមកកោកគេថាអូទេរ៉ាអាមេរិកដកចេញពីសមាជិកនោះស្ថាបនិកក៏អាចដកខ្លួនចេញបានដែរបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាសមាគមអាស៊ានហ្នឹងវាឥតមានន័យអីខ្ញុំថាបើកម្ពុជាចង់ភ្ជាប់ខ្លួនទៅសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យថៃដកចេញហើយសមាគមអាស៊ានត្រូវជួយគ្នាត្រូវចងបណ្ដុំជួយគ្នាទី1ជួយសត្រូវវាយប្រទេសនេះជាសមាគមទី2គឺបើសិនជាប្រទេសក្នុងសមាគមមានទំនាស់ត្រូវជួយគ្នាប្រជុំបើអត់ទេគឺតាមយោបល់សូនតារាត្រូវគួរតែរំលាយសមាគមអាស៊ានចោលបើមិនចឹងទេសូមស្នើឲ្យថៃដើរចេញពីសមាគមអាស៊ានតែម្ដងទៅហើយអាស៊ានដែលនៅសល់ក្រៅពីនឹងរួមគ្នាជួយកម្ពុជាដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់ថៃចូលសមាជិករបស់អាស៊ានបើមិនចឹងទេយើងមិនបាច់ចងមិត្តមិនបាច់ចងបងប្អូនទេវាគ្មានអាណាសមាគមមួយឆ្លោះគ្នាឈ្លានពានទឹកដីគ្នាទេប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនបាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការស៊ីលកេផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកចំណែកបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់និយាយម្ដងយូរហើយតាំងពីមុនសង្គ្រាមបែបស្ទើរតែមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏ថ្មីនេះខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយបងប្អូនណាចាំទ្រឹស្ដីសូនតារាឬខ្ញុំថាខ្ញុំប្រៀបធៀបរវាងនៃសមាគមអាស៊ាននិងអឺរ៉ុបវាជួយគ្នាណាបងប្អូនណាប្រទេសក្រីក្រប្រទេសអីតិចតួចនឹងវាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាប្រទេសនឹងមានទេសចរតិចអីចែកគ្នាជួយផ្សព្វផ្សាយគ្នាថាប្រព្រឹត្តនៃការពីអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឯការពីរួមគ្នាការពីគ្រឿងញៀនការពីរួមគ្នាការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរួមគ្នាសម្បីវ៉ាក់សាំងហ្នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងរួមគ្នាស្អីគេធ្វើអីគេជួយគ្នាណាប៉ុន្តែនៅអាស៊ានគឺចំណែនឈ្នានេះបែងជើងគ្នា
នេះប្រទេសនីមួយនឹងបន់ឲ្យតែប្រទេសមួយដុនដាទៅព្រោះអត់ចង់ឲ្យមួយនឹងខ្លាំងស្មើខ្លួនឬខ្លាំងលើសខ្លួននេះចំណែងឈ្នានេះគ្នាអាស៊ានណាគូតែកែប្រែកំណត់នឹងបើថាមានអាកំណត់ចំណែងឈ្នានេះចង់ឃើញអាមួយរលាយទៅអាងអញបានក្កកើនឯងថោកទៀតអញលយជាងឯងអានឹងគឺគូតែរំលាយអាស៊ានចោលទៅអានេះគឺជាយោបល់របស់សូនតារាទេព្រោះឥតតម្លៃប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារា show វីរៈស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ចំណុចទី2មេសាគួតែដល់ពេលពិភពលោកបើកមាត់និយាយពាក្យថាថៃឈ្លានពានទឹកដីហើយហេតុអីបានជាពិភពលោកមិននិយាយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជានៅដើរតួធ្វើអធិមត្រូវទាំងខ្លួនឯងដឹងច្បាស់ថាថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាណាឥឡូវខ្ញុំឲ្យមើលពិភពលោកមើលតែមួយក្នុងចំណោមផ្សេងទៀតយើងបាច់បញ្យល់ណែឯងថ្ងៃនេះខ្ញុំខមមិនទៅលើអត្ថបទណាជនបរទេសម្នាក់គាត់ដើរតួធ្វើអធិមត្រូវគាត់ទៅសេវញវិញមែនទេទៅសេវញមើលចុះមើលឡើងគេដើរតួធ្វើអធិមត្រូវដើរតួធ្វើកដាលធ្វើអាក៏ធ្វើជាអាខ្មែរក៏មិនខុសអាថៃក៏មិនខុសគេដើរតួចង់បានចំណេញសងខាងបើខ្ញុំខមមិនមួយខ្ញុំថាអូអស្ចារ្យអត្ថបទនេះគឺធ្វើឲ្យវិភាពភ្លឺថ្លាទៅជាខ្មៅងងឹតណាបកកែសរសេរនិយាយឲ្យយើងវិលក្បងសូនត្រោទេខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំថាច្បាស់ហ่าការពិតគឺថៃឈ្លានពានកម្ពុជានិយាយមួយម៉ាត់ចាំបាច់សរសេរអីដល់2ទំព័រ3ទំព័រគឺជនបរទេសមួយដើរតួធ្វើអធិមត្រូវដឹកសូនត្រោខមមិនថាទៅសរសេរអី3 4ទំព័រនិយាយច្បាស់មកថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាឬកម្ពុជាឈ្លានពានថៃមិនហ៊ាននិយាយផងតែឥឡូវនៅស្រុកខ្មែរទៅមករត់ម៉ារ៉ាតុងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនេះឬកំពុងទៅនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែសង្ស័យមានប្រពន្ធថៃមកទៅនេះពួកប្រាំងពួកខ្លះពួកនោះវាចង់ស៊ីទាំងពីរនេះវាចង់ថាថៃក៏បានអីក៏បានឃើញមករត់ម៉ារ៉ាតុងនៅនេះនៅប្រាសាទអង្គរវត្តសូនត្រានិយាយមើលឥឡូវសួរតើអ្នកឯងនិយាយច្បាស់តើថៃឈ្លានពានខ្មែរឬខ្មែរឈ្លានពានថៃនិយាយមួយមកកុំប៉ាអត្តបទនឹងឲ្យឃើញខ្មែរយើងចុច like ឃើញអ្នកខមមិនតតាំងហើយរសេចូលចិត្តរសេវែងណារົບចិត្តរសេវែងហ្នឹងអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលខ្ញុំសួរទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយឈ្មោះខ្ញុំសួរទៅជនបរទេសម្នាក់ខ្ញុំសួរថាអ្នកឯងថាថៃឈ្លានពានខ្មែរឬខ្មែរឈ្លានពានថៃនិយាយច្បាស់ចេះវាមានប៉ុណ្ណឹងតើអ្នកឯងខំរសេវែងមិនក៏ដោយនេះទំនាស់នឹងវាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបើសិនជាថៃឈ្លានពានខ្មែរវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិត្រូវតែកោតទោសថៃសូមត្រង់និយាយច្បាស់ចឹងមិនបើឯងមិនឯកភាពបិទមាត់មើលកុំធ្វើអារឿងកុំធ្វើឲ្យអារឿងដែលច្បាស់លាស់ឲ្យទៅជារឿងសពិចសពិលបើថៃឈ្លានពានបើថាខ្មែរឈ្លានពានថៃថាខ្មែរឈ្លានពានថៃចឹងមកអានឹងឲ្យវាច្បាស់ចេះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពិភពលោកណាគួរតែនិយាយពាក្យពិតបើកមាត់មកសាររបស់សូនតារាទៅកាន់ពិភពលោកអីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យពិភពលោកបើកពាក្យនេះបើកមាត់មកគួរតែហ៊ាននិយាយពាក្យក្នុងចិត្តខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយថាពិភពលោកណាដឹងថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនក៏អ្នកឯងមិនហ៊ាននិយាយដូចកាលពីនេះវគ្គដំបូងកាសាវាយលុកចូលអ៊ីស្រាអែលមិនក៏អ្នកឯងហ៊ាននិយាយដូចជាភេរវក2នាក់បាញ់ណាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយស្លាប់ជាង15នាក់មិនក៏ពិភពលោកហ៊ាននិយាយមិនក៏មិនដើរតួធ្វើអធិមត្រូវហេតុអីបានជាថៃឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរមានជនបរទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរមែនទេឃើញច្បាស់ថាខ្មែរតូចខ្មែរជនជាតិស្លូតត្រង់អត់មានអាវុធអត់មានអីទេណៃដើរតួធ្វើអធិមត្រូវគេធ្វើមានច្បាប់អន្តរជាតិធ្វើអីណាសូនតារានិយាយមកខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំដាក់ទាំងអស់មែនទេដើម្បីអីខ្ញុំដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទេពូតិរកិនណាអញ្ចឹងចំណុច3ដែលខ្ញុំនិយាយនេះប៉ុន្តែចំណុច1ច្បាស់ចំណុច2ក៏ច្បាស់ដែរអាទី3ផ្សេងគឺខ្ញុំនិយាយទៅផ្សេងទី1 F16 យើងសួរទៅប្រទេសនៅលើពិភពលោកតើកម្ពុជាមានឆ្លងដែនចូលដីថៃទេសួរថាកម្ពុជាបាញ់គ្រាប់នឹងទៅធ្លាក់
từ lứa chân gì vợ anh bánh bị sọc khám á đâu bánh bị prom đài tới chẳng hay bàn chiến bê miền sừng kiếm kia chuẩn liền và chỉ chuẩn trên đi đồng bằng chuẩn luôn bị prom crop bị lẹ từ đồng bằng chuẩn luôn bắt tay số thật ta Campuchia miền châu rốt crop khám á mà nếu dân học khám á mật màn miền châu từ đó đầy thay môi chồng am đấy đi môi dừng xua từ và tìm mà ông ca sản chỉ chuyện Campuchia miền đồng bằng ông ca sản chuyện này dương xua từ đi dây từ căn Donald Trump lúc bật thi này thưa đây Donald Trump dương xua từ căn bật tê chân ở lâu ní khi nhom xô là xô o côn ấn địa đâu nè để chui tham gia trong o côn đó nè nhom o côn chân này để nè cao pi mà sao mấy nhưng mà bạn sai cho rất thì ọc lần để sao để chọc vul bà bạn được thế cái xuống cao bờ tê chân bạn trâu rùm này chia sẻ cái đây cảខ្ញុំអរគុណបារាំងដែរដែលមិនទាន់ឃើញផ្លូវការប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនយើងមួយចំនួនបង្ហោះលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងដែលបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះចំនួនខ្ញុំអរគុណនៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនតំណាងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានសម្ដែងចង់ឲ្យមានណាឆន្ទៈពិតប្រាកដឈប់បាញ់បញ្ចប់សង្គ្រាមខ្ញុំអរគុណនៃឥណ្ឌាថ្មីនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំអរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឥណ្ឌាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងឲ្យភាគីទាំងពីរឈប់បាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកការទូតកម្ពុជានិយាយទៅកាន់ខុសតាំងទី1 F16 វាមកទម្លាក់ចិត្តប្រសានកោវត្តចម្ងាយ70-80 គីឡូម៉ែត្រយោងតាមទូតអាមេរិកវាមកទម្លាក់ស្ពានចូលលើស្ពាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់មែនទេតើការហោះយន្តហោះឆ្លងចូលប្រទេសមួយមកវាយប្រហារជាការការពារឬក៏ជាការឈ្លានពានតើស្ពាននឹងជាមូលដ្ឋានទ័ពណាស្ពាននឹងជាមូលដ្ឋានទ័ពមែនទេទោះជាមូលដ្ឋានទ័ពក៏ដោយសង្គ្រាមគឺគេមានទ័ពរបស់គេមានអាវុធរបស់គេមែនទេលុញសីហាជារឿងធម្មតាណាចូលមកដល់ខេត្តសៀមរាបចូលមកដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់ចូលមកដល់ពេញប្រទេសអាយន្តហោះណាអាមេរិក F16 គ្រាន់តែយន្តហោះ F16 ណាខ្ញុំឃើញត្រឡប់ទៅវិញចេះទៅទើសជាមួយជនបរទេសម្នាក់ដែលកំពុងទៅនៅស្រុកខ្មែរឃើញទៅសេអត្តបទបែបអាធម្មត្រូវបែបកំណាត់កាត់ខ្លួនត្រូវមាត់សូនរាទេអានេះនោះមែនទេថៃថាវរិនឃើញថាអូខ្មែរបានចោទថៃថាបានហោះយន្តហោះចូលចោទអីមិនខ្វាក់ភ្នែកមិនឃើញយន្តហោះធ្លាក់មិនឃើញក៏បែកទៅធ្លាក់នៅស្រុកស្រីស្នំឥឡូវខ្ញុំសួរជនបរទេសនេះដែលកំពុងរស់នៅស្រុកខ្មែរដែលសរសេរអត្ថបទធ្វើអាត្រឹមត្រូវឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកឯងថាតើអ្នកឯងខ្វាក់ភ្នែកមានឃើញគ្រាប់បែកធ្លាក់នៅចិត្តស្រីស្នំទឹកដីថៃតែអានឹងឬដែលមិនហ៊ាននិយាយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាមិនបានជាអ្នកឯងមិនហ៊ាននិយាយថាថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាណាចំណុចទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកការទូតកម្ពុជានិយាយតែពាក្យយន្តហោះ16ហ្នឹងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិតែនិយាយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាមិត្តនិយាយទៅកាន់ឥណ្ឌាដែលជាមិត្តឥណ្ឌានិយាយទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅសួរណាទៅសួរវិញថាតើលោកប្រធានាធិបតីយន្តហោះចម្បាំងរបស់ថៃចូលមកដីខ្មែរកុំថាឡើយដល់70-80 គីឡូយោងតាមទូតអាមេរិកនឹងជាក់ស្ដែងនៅស្រុកស្រីស្នំសូម្បីតែចូល1ម៉ែត្រណាគោវារំលោភឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរតើនេះឬដែលហៅថាថៃការពារខ្លួនណាបើសិនជាសង្គ្រាមនឹងវានៅត្រឹមព្រំដែនខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនទម្លាក់អានឹងគេហៅថាអាចតែថៃមានលក្ខការពារខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកឯងហោះចូលមកទម្លាក់ក៏បែកបណ្ដាញសម្រាប់ជនស៊ីវិលសម្រាប់ជនស៊ីវិលអញ្ចឹងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃទី22នេះខ្ញុំក៏ចង់ឃើញហ៊ុនម៉ាណែតណាឬក៏ប្រាក់សិខុនតែហ៊ុនម៉ាណែតមិនទៅប្រាក់សិខុនចោទសួរទៅនាយករដ្ឋទៅនៅអាស៊ានជួយអន្តរាគមន៍បើអាស៊ានមិនជួយអន្តរាគមន៍ទេរំលាយបើខ្ញុំប្រាក់សិខុនខ្ញុំត្រូវហ៊ានថារំលាយទៅប្រទេសជាសមាជិកទៅនិយាយគ្នាបលារឿងប្រយោជន៍ស្អីរឿងប្រយោជន៍ស្អីទៀតហើយលើយើងសួរទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំងអស់ត
ទាំង10ប្រទេសខ្ញុំសួរថាតើអាយន្តហោះ16វាចូលមកអតីតបតេយ្យភាពប្រទេសកម្ពុជា6ណាមិន6 60 70 80គីឡូម៉ែត្រទេមកទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលមិនមែនជាគោលដៅយោធានេះតើអ្នកឆ្លើយដូចម្ដេចចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយថាពិភពលោកគួរតែហ៊ានបើកមាត់ថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាណាទី1គឺយន្តហោះ F10 ទី2គឺនយោបាយការទូតរបស់អនុទិននយោបាយការទូតរបស់អនុទិនជាចម្លើយនៃការឈ្លានពានទី1បដិសេធនឹងការសម្របសម្រួលរបស់អាមេរិកអ្នកដែលបដិសេធជាមួយនឹងការសម្របសម្រួលរបស់អាមេរិកដែលទាមទារឲ្យជុកបាញ់អនុទិននិងសារព័ត៌មានថៃទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃបាននិយាយច្បាស់ហើយថាថៃអត់មានបទជុកបាញ់ទេអត់មានចរចាអីទេអាហ្នឹងណាអត់មានបទជុកបាញ់មានន័យថាម៉េចគ្មានបទជុកបាញ់អីទេគ្មានបទសន្តិភាពទេមានន័យថាថៃបាញ់អត់គ្រប់នឹងដូណាល់ត្រាំទេអត់គ្រប់ដូណាល់ត្រាំទេអញ្ចឹងមានន័យថាជាការឈ្លានពានជាផែនការនៃការឈ្លានពានណាទី2ថៃអត់បានគោរពទៅតាមការស្នើសុំរបស់ចិនដោយដែលបាទណាស្រេចថៃទៅស្រុកចិនទេទី3សហអង្គការសហប្រជាជាតិថៃអត់បានគោរពទៅនឹងច្បាប់របស់អង្គការសហវិជាតិលីតានចេទូនថៃអត់បានគោរពទៅនឹងអាស៊ានរបស់អានវ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមទេចំណុចទី2នេះណាបងប្អូនចំណុចទី2ណាគ្រាន់តែនយោបាយការទូតរបស់ថៃដែលបច្រាស់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលប្រឆាំងទៅនឹងអាស៊ានដែលប្រឆាំងទៅនឹងមែនទេចិនដែលប្រឆាំងទៅនឹងពិភពលោកទាំងមូលឥណ្ឌាដែលប្រឆាំងទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលទៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាស្រីពៅច័ន្ទគឺវាច្បាស់ណាស់ទៅហើយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាហេតុអីបានជាពិភពលោកមិនហ៊ាននិយាយចាក់តើអាចមានស្អីអានេះខ្ញុំមិននិយាយទេខ្ញុំទុកសិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរុញគៀងចឹងឲ្យពិភពលោកត្រូវហ៊ាននិយាយថាថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាអាពីរចំណុចសំខាន់ទី1យន្តហោះ F16 ទី2គឺនយោបាយការទូតរបស់អនុទិនគឺទួតចោលរាល់សំណើបោះជុំបាញ់ទាំងអស់មានឃើញគេសរសេរថាអនុទិនណែបើចង់ឲ្យខ្មែរមាន3លក្ខខណ្ឌបងប្អូនកុំទៅជឿសំដីថៃយោថៃវានិយាយទៅចាំជាក់ស្ដែងចាំជឿវានិយាយអីនិយាយទៅតិចច្រឡំធ្វើអញ្ចឹងបធូរដៃណាវាចូលមកអាកកណាបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ទេណាបងប្អូនថៃជាកាលវាលេងដាក់យើងទុកថាអូបានហើយខ្ញុំលើកដៃខ្ញុំចាញ់ខ្មែរយើងជាមិត្តទេយើងជាបងប្អូនទេដូច្នេះឥឡូវធ្វើម៉េចតោះដើម្បីកម្មវិធីមួយយើងអបអរសាទរយើងជប់លៀងអូឥឡូវចេះទៅបងប្អូនខ្មែរយើងមិនបាច់ចេញទេណាទុកយើងស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នាទុកឲ្យភាគីថៃចេញថៃនឹងកាប់គោ2កបី3ហើយនឹងឆ្លុះ4ណាតោះឥឡូវនឹងភាគីខ្មែរមិនបាច់មានអីទៅស៊ីទៅរបស់ថៃទេបានងាប់អស់លីងខ្ញុំប្រាប់បើថៃហៅជប់លៀងកុំស៊ីសោះខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ទេបើខ្ញុំសូនតារាអញអត់ដឹងទេអញលើទៅដីអញចូលអញបាញ់គឺថាលើកសាច់លើកភ្លើងមន់កវីដល់លើកភ្លើងមន់សូនតារាអត់ទេច្បាស់តែហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ជឿដែរមែនទេខ្ញុំគោរពគឺមានន័យថាអត់ជឿណៃដូចម៉ាស៊ីនណាបងណាម៉ាស៊ីនវិលយើងគោរពយើងកំលូកដៃដល់ដាច់បើយើងកុំចង់ឲ្យដាច់យើងកំលូកដៃម៉ាស៊ីនក៏អត់មកវាយយើងទេខ្មែរដើរតួធ្វើជាម៉ាស៊ីនវិលខ្មែរអត់មានតែវាយថៃទេប៉ុន្តែត្រូវថាបើបលូកដៃវាធ្វើដាច់ចេះអញ្ចឹងបងប្អូនចំណុចនេះណាខ្ញុំគ្រាន់ថាខ្ញុំឃើញគេដាក់ថាអូថៃផ្ញើលក្ខខណ្ឌ3មកឲ្យខ្មែរខ្ញុំថាកុំទៅជឿសម្ដីវាថ្ងៃនេះវានិយាយអញ្ចឹងស្អែកវានិយាយចុះទេអ្វីដែលយើងត្រូវជឿជាក់គឺប្រយ័ត្នបើថៃនិយាយកុំជឿបាទទេសូម្បីតែកដាស់ដែលដូណាល់ត្រាំសញ្ញេណាចាក់ដៃគ្នាមានដូណាល់ត្រាំមហាអំណាចទី1បំផុតលើពិភពលោកវាយកមកកេកអាចជាបងណាបងពិចារណាមើលកដាស់ដូណាល់ត្រាំវាយកមកកេកអាចចូលទម្រាំធ្វើទៅនិយាយចុះខ្លះគេថាអីឯងក៏សម្បើមដែរអញបាញ់មុនមែនទេដូចគេហៅថាអនុទិនថាដូណាល់ត្រាំគួរតែប្រាប់កម្ពុជាទៅអាហ្នឹងឯងហៅបដិសេធណាគេហៅបដិសេធមែនទេឈប់មានឈប់ទាំងសំខាន់តែឲ្យឈប់បាញ់អត់ទៀតតតែចាប់ដើមពីកម្ពុជាឈប់មុន
បដាល់កំពុងដាល់គ្នាទម្លាក់ដៃចុះមិនស្លាប់ឈួតតែបើឈប់រាប់មួយកណ្ដឹងជួងមើងត្រូវឈប់របស់គ្នាបើនិយាយពីបដាល់ណាបាល់ទាត់ដូចគ្នាណាបាល់ទាត់បើត្រូវឈប់កញ្ចែជ្រុញទៅធ្វើឈប់ទាំងសងខាងមានណាបាល់ទាត់ប្រកួតណែមកប្រកួតហ្នឹងដើម្បីខ្មែរយើងចង់មិនចង់ប្រកួតជាមួយថៃទេក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវអង្គុយទាំងអស់ឲ្យថៃសុទ្ធចុងទីឈួតទៀតអាហ្នឹងណាពាក្យហ្នឹងគឺពាក្យបិឈឺបងប្អូនពាក្យហ្នឹងយើងកុំនិយាយចិត្តទុកដាក់កាលណាវានិយាយអញ្ចឹងគឺវាធ្កើនទៅទេដើម្បីកុំឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងថាអូថៃហ្នឹងណែមិនចង់ឈប់មិនចង់អីតែនិយាយអញ្ចឹងបាល់ទាត់បើទៅឈប់ហ្នឹងអានោះសុទ្ធចូលទីងាប់ហើយមែនទេបើនិយាយបដាល់ហ្នឹងទៅលាក់ដៃមកអានោះមិនដាល់បាក់មុខហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាជួនកាលថៃធ្វើទៅមែនទេបើវាធ្វើចិត្តល្អដាក់យើងប្រយ័ត្នបំផុតបើវាធ្វើចិត្តអាក្រក់អរគុណវិញបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវចិត្តទ្រឹស្ដីនៃរូបមន្តរបស់សូនតារាចិនដាខឹមកុំជឿថៃកលល្បិចឥតដែនកំណត់បងប្អូនណាអានឹងមួយឥឡូវបានចំណេះមួយទៀតបើថៃធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងចូលអរគុណថៃបើថៃធ្វើល្អចូលប្រុងប្រយ័ត្នអានេះសាសូនតារាទៅកាន់បងប្អូនយើងទូទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបើថៃធ្វើល្អមានន័យយើងដឹងខ្លួនយើងរស់បានយូរណាបងណាបើថៃធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងរស់បានប៉ុន្តែបើថៃធ្វើល្អឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មិញទៅឥឡូវចប់ឲ្យបងប្អូនតោះយើងសែនយើងជប់លៀងណាយើងមកខ្មែរយើងបាច់អីទេមកនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងថៃអ្នកចេញលុយទាំងអស់អ្នកចេញស្រាបៀរអ្នកចេញគោ5កាប់គោ5កាប់ឆ្លុះ3កាប់តម្រៃ4តោះនាំមានផឹកស៊ីទៅងាប់ទាំងអស់ខ្ញុំគាត់តែប្រាប់ងាប់ទាំងអស់គ្មានសល់ទេថៃណាអត់មានមនោចេតនាជាមួយយើងឡើយបើថៃធ្វើអាក្រក់អរគុណបើថៃធ្វើល្អត្រូវប្រយ័ត្នកម្រិតកំពូលបំផុតប្រិយមិត្ត share ប្រនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ចំណុចទី1យន្តហោះ FC ចំណុចទី2នយោបាយការទូតរបស់អនុទិនគឺបច្ច្រាស់ទៅលើពិភពលោកហេតុអីបានជាពិភពលោកមិនហ៊ាននិយាយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាសុខាគមចំណុចទី3កាយរណបវិជាសាអាមេរិកសិតមានកាយរណបដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាចិនអាមេរិកអង្គការសហជីវជាតិសិទ្ធិដឹងថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាដល់ខ្ញុំសំអាងលើកាយរណបសូម្បីហ៊ុនម៉ាណែតក៏គាត់លើករឿងកាយរណបដែរអីចៅបើដោយសារតែខ្ញុំសំអាងលើហ្នឹងពួកហ្នឹងគេដឹងច្បាស់ថាថៃឈ្លានពានហើយបើគេចង់និយាយបើសិនជាថៃនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីថៃនឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងជើងកឹមចុងអ៊ុនណាកាយរណបចេញមកហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនសម្ព័ន្ធមិត្តពួកហ្នឹងវាទិញអាវុធពួកអឺរ៉ុបនិងទិញអាវុធពួកអាមេរិកដែរដល់ទៅពេលអញ្ចឹងវាលាក់គាត់អត់វាចេញកាយរណបហ្នឹងមកថៃឈ្លានពានកម្ពុជារហូតមកទល់ឥឡូវណានៅតាមសមរភូមិដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយកំពុងតែក្តៅកកអត់មកស្រួលនៅក្នុងសមរភូមិនៅតាមជើងដែនទាំងអស់គ្រប់សមរភូមិមកស្ងាត់ឬក៏ក្តៅអាស្រ័យលើថៃទេកងទ័ពខ្មែរយើងអង្គុយសងំទេនេះថៃបើថាស្ងាត់ទៅថៃស្ងាត់ក៏ស្ងាត់ទៅថៃផ្លោងមកចឹងក៏ផ្លោងទៅវិញទៅណាហើយបើថៃឈប់ផ្លោងឥឡូវយើងសាកមើលសាកថៃឥឡូវនេះថៃឈប់ផ្លោងឈប់បាញ់ឈប់ទម្លាក់ដ្រូនឈប់ទម្លាក់អាយន្តហោះ F ណែសុភាពយន្តឈប់អាចប្រើយន្តហោះ F16 នឹងមកណាចាប់ពីយប់នឹងថៃទម្លាក់ថៃឈប់មួយខែអត់មានលឺសូអាវុធទៅតាមព្រំដែនមួយខែខ្មែរមិនដែលមានទៅបាញ់ថៃមុនទេអានឹងខ្ញុំសម្អាងលេងដែលចាប់កាយរណបតាមទៅកាយរណបចាប់តំបន់ព្រំដែនហ្នឹងចាប់ពីពេលឥឡូវស្ងាត់ចាំមើលអាណាផ្ទុះមុនរហូតបច្ចុប្បន្ននេះណាថៃវាមានមហិច្ឆតាកាន់កាប់តំបន់ប្រាសាទនិងទឹកដីមួយចំនួនទៅតាមផែនទីវាគូសដើម្បីអីដើម្បីវាកាត់ហើយវាកាត់យកវាបង្ខំចរចាកាត់ដីធ្វើតាមរុស្ស៊ីនេះវាយយកដីចរចាកាត់ដីបង្ខំហើយបើយកបានតាណាបើយើងមិនប្រើកម្លាំងទៅបដិញវិញទេកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះដូចគាត់ថា show ទៅនិយាយថារងចាំវាឲ្យអានេះចាំមកខ្ញុំនិយាយថាសង្គ្រាមវាជាគ្រោះ80% ប៉ុន្តែវាជាឱកាស 20% សម្រាប់ឲ្យយើងណាយកកន្លែងនេះបាត់បង់មកវិញដែរហើយយើងកាន់កាប់ណាទៅតាមផែនទីរបស់យើងអញ្ចឹងចំណុចទី3ចំណុចទី1ខ្ញុំសរុបមកវិញនៅក្នុងប្រធានបទនេះថាពិភពលោកគួរតែហ៊ាននិយាយការពិតហើយថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាពូស្នាទី1គឺតម្លាក់ក្រកបែកនៅខេត្តសៀមរាបនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹង F6 នេះអ្នកឯងខ្វាក់ភ្នែកមើលមិនឃើញក្រកបែកធ្លាក់ចូលទឹកដីកម្ពុជាយោងអាមេរិកក៏និយាយដែរ80គីឡូម៉ែត្រទី2
សម្ដីរបស់អានុទិនជាផុសតាងជាក់ស្ដែងអំពីការបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានយកតែសម្ដីរបស់អានុទិនហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថៃស្រង់អានឹងយកមកនិយាយជាមួយអង្គការសហជាតិជាមួយអាមេរិកជាមួយចិនយកតែណាអស់គេដឹងគ្រាន់តែពួកនឹងវាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍អីមួយដែរទី3កាយរណាបមើលមិនឃើញមនុស្សថៃវាយមុនសូម្បីតែឥឡូវនេះណាសមរភូមិក្តៅឬក៏ស្ងាត់អាស្រ័យទៅលើថៃផ្លោងទេបើថាថៃអត់វាយទេមកយកនឹងក៏អត់ទល់តែភ្លឺនឹងខ្មែរក៏អត់មានហេតុផលអីទៅវាយថៃមុនទេអានឹងហើយបានតែខ្ញុំណាចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួននឹងអង្រួនទៅពិភពលោកហើយចង់ឲ្យខ្ញុំចង់បញ្យលទោះយ៉ាងណាក៏ដោយដឹងក្នុងចិត្តដូណាល់ត្រាំគាត់មិនទាន់ហ៊ាននិយាយក៏ដោយចង់បញ្យលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំឲ្យមើលហេតុផល3ហ្នឹងតែ3ហ្នឹង F16 សម្ដីរបស់អនុទិនហើយនឹងប្រើកាយរណមមកនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាថៃឈ្លានពានកម្ពុជាទាល់តែពិភពលោកហ៊ានថាទើបពិភពលោកចាត់វិធានការហើយប្រទេសមួយណាដែលដើរផ្ទុយពីចរន្តពិភពលោក programming គឺប្រទេសហ្នឹងគឺរលាយប្រទេសថៃបើដើរពិភពលោកកោតទោសហើយណាខ្ញុំគិតថានឹងមានយុទ្ធនាការខ្មែរជុំវិញពិភពលោកមួយទៀតបន្ទាប់ពីហ្នឹងគឺក្រៅតែពីបាតកម្មណាគឺធ្វើយុទ្ធនាការពន្យល់ឲ្យពួកទេសចរទាំងអស់កុំចូលរួមសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរមានន័យថាគេទៅលេងស្រុកថៃចាយលុយ1រៀលនៅស្រុកថៃចាយលុយ$1នៅស្រុកថៃស្មើនឹងឲ្យថៃទិញគ្រាប់សម្លាប់ជនស្រុកត្រង់ខ្មែរមែនទេមកទម្លាក់ពេញស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំជឿថាជនបរទេសនៅពេលណាដែលថៃលែងស្ដាប់អន្តរជាតិខ្ញុំជឿថាពេលនោះនឹងអាចមានចលនានៃពហិការទេសចរស្រុកថៃជារឿងមួយដែលខ្មែរយើងនឹងធ្វើជាបន្ទាប់ដែរពីព្រោះយើងអត់មានអីទេយើងខ្សោយបងប្អូនយើងអត់មានអីក្រៅតែពីគេហៅថាយន្តការអន្តរជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិងសកលលោកយើងតោងទីមជាមួយសកលលោកទេបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអាធំវាច្បាស់ជាស៊ីអាតូចហើយប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអានីដូចិត្តចំណុចទី3ចុងក្រោយកិញខ្ញុំឃើញគេចាប់បានកិញខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានដឹងថានឹងជាកិញដែរជាទូទៅកិញมันអាចជាពលរដ្ឋសាមញ្ញខ្ញុំនិយាយទៅតាមក្បួនស៊ុនស៊ូតាមខ្ញុំចាំមិនមែន 100% កិញជាទូទៅគេបែងចែកចេញជា4គេហៅឈ្មោះខុសៗគ្នាអានេះជាចំណេះដឹងទូទៅមួយបាទនេះកិញមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតយើងមើលមិនយល់អានេះខ្ញុំមិននិយាយខ្ញុំនិយាយតែចំណុចដែលខ្ញុំមើលយល់ទី1គឺគេប្រើណារនុកក្នុងអ្វីទៅដែលហៅថាកិញរនុកក្នុងកិញរនុកក្នុងគឺប្រើសមាជិកនៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងទិញសមាជិកនៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងស្រីឡៃស្ទឹងត្រែងដើម្បីឲ្យរាយការណ៍ទៅកាន់ខ្លួនទី2គេហៅថាចារកម្មក្នុងចារកម្មចារកម្មក្នុងចារកម្មគឺដឹងថាអ្នកនឹងជាចារកម្មរបស់ខ្មាំងប៉ុន្តែស្រីពៅក៏ប្រើចារកម្មនឹងវិញដើម្បីទៅយកចារកម្មមួយទៀតអានេះហៅចារកម្មក្នុងចារកម្មខ្មែរយើងប្រើពាក្យកិញណាដូចតែដឹងថាអ្នកនឹងកិញរបស់ហ៊ុនសែនណាមិននៅជាមួយយើងឧទាហរណ៍ចេះអញ្ចឹងយើងអត់យើងធ្វើដឹងអត់លឺទេយើងធ្វើមិនដឹងយើងធ្វើមិនលឺគឺយើងប្រើកិញនឹងវិញមែនទេការកិញនៅក្នុងកិញហ្នឹងដើម្បីទៅយកការឬក៏ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានខុសចំណុចទី3កិញនៅក្នុងកិញមួយទៀតអាកិញនៅក្នុងកិច្ចមួយទៀតយើងដឹងថានៅនឹងជាចារកម្មរបស់ហ៊ុនសែនយើងធ្វើមិនដឹងយើងធ្វើមិនលឺប៉ុន្តែយើងបញ្ជូនព័ត៌មានខុសបងប្អូននៅក្នុងរឿងសាមកុកខ្ញុំនិយាយមួយនៅក្នុងរឿងសាមកុកអានឹងហៅកិច្ចក្នុងកិច្ចអាចារកម្មក្នុងចារកម្មឆាវបញ្ជូនកាលនោះសង្គ្រាមជាមួយស៊ុនឈៀនដែលមានខុងដឹកនាំនៅខុងមិញចូលរួមសហការជាមួយនឹងស៊ុនឈៀនវាយឆាវដែលតបចិត្ត1លានអ្នកនោះមានតបតែប្រហែល 50,000 អ្នកជាងសង្គ្រាមនៅភ្លើងជើងទឹកហ្នឹងបងណា
ឆាវក៏បញ្ជូនចារកម្មធ្វើជាគេហៅថានៃយុទ្ធសាស្ត្រឈឺសាច់ធ្វើជាវាយបណ្ដេញមេតបចឹងទៅមេតបនឹងឈឺចាប់ក៏រត់ទៅចោះចូលជាមួយនឹងណាសុនឈៀនជាមួយនឹងខុងម៉េងពេលនោះក៏ទៅរាយការណ៍ប្រាប់សុនឈៀនខុងម៉េងទាំងអស់ដល់តែពេលខុងម៉េងក៏ដឹងដល់ខុងម៉េងក៏ដឹងក៏រៀបផែនការខ្លែងខ្លាយគាត់រៀបផែនការខ្លែងខ្លាយក៏រៀបទៅអានោះវាស្ដាប់ต้องយកចិត្តទុកដាក់ដឹងថានឹងគិញស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់មែនទេហើយក្រោយពីបានផែនការរបស់ខុងវិញវាយលុកហើយក៏យកអាហ្នឹងមកប្រាប់ឆាវគ្រាន់តែយកមកប្រាប់ឆាវគ្រាន់តែឆាវលើកតបទៅរលាយខ្ទេចដល់តែពេលរលាយខ្ទេចទៅក៏សម្លាប់មែនទេក៏សម្លាប់អាគិញអាហ្នឹងចោលទៅន័យថាអាមួយនឹងក្បត់ដល់សម្រាប់ឲ្យមិនដឹងខ្លួនថាវាអត់មានអីក្បត់ទេតាមពិតចាញ់បោកគេទេអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1ណាចំណុចទី2គេហៅថាចារកម្មគិញនៅក្នុងគិញដែរគឺគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេដឹងថាអាហ្នឹងគេថាគិញហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងគេទិញអាហ្នឹងវិញគេទិញអាហ្នឹងវិញតែថាហ៊ុនសែនឲ្យប្រមាណឲ្យ 100000 គេឲ្យ1លានគេទិញវិញមែនទេគេទិញវិញដើម្បីអីដើម្បីឲ្យអ្នកហ្នឹងទៅយកការពីខាងនោះវិញដោយសារពីព្រោះគិញរបស់គេទុកចិត្តអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅយកការមកវិញមកអាណាទី3ណាហើយវាគេហៅថាគិញក្នុងគិញចំណុចទី2ចំណុចទី3ចំណុចទី4គឺចារកម្មគេប្រើអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានអ្នកជំវិញយើងអាហ្នឹងគេអត់ដឹងណាទេជាសិស្សប៉ុលពតវាចូលចិត្តប្រើប៉ុលពតណាយើងឃើញថ្ងៃឡើងនៅភូមិមួយហ្នឹងស្លៀកកម្មាខ្វៀលគោយប់ឡើងកាន់កាភ្លើងតាំងពីខ្ញុំអត់ជឿសូនតាអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមដឹងណាអាហ្នឹងគេហៅថាចារកម្មចំណុចទី4ណាបាទអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះណាបងប្អូនណាមួយគិញបើយើងនិយាយទៅបើអ្នកនោះមិនមែនជាសមាជិកទេកងទ័ពគិញគេមិនអាចយកមនុស្សពីក្រៅទៅបានទេមនុស្សពីក្រៅមិនអាចចូលទៅកន្លែងមូលដ្ឋានទ័ពបានទេគឺគេទិញមនុស្សនៅក្នុងកងទ័ពណាប៉ុន្តែយើងត្រូវសួរថាតើបច្ចុប្បន្នពិភពលោកគេប្រើចារកម្មតាមរយៈអ្វីលុយមនុស្សឲ្យលុយបងប្អូនណាកុំយើងកុំរំពឹងថាមានមនុស្សទាំងអស់គេទៅស្រឡាញ់ជាតិអត់ទេមនុស្សឲ្យនឹងលុយមនុស្សខ្លះគឺលុយឲ្យតែថាច្រើនទៅងាប់ចោលមកក្បត់ជាតិដោយសារលុយច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអានឹងគឺគេហៅថាជាសាធារណៈទូទៅទេប៉ុន្តែបើអាគ្រោះថ្នាក់នេះអាទិញក្នុងគិញគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនអានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មែនទេប៉ុន្តែតើមេដឹកនាំឆ្លាតណាមេដឹកនាំឆ្លាតទើបអាចប្រើប្រាស់គិញក្នុងគិញបានមេដឹកនាំដែលល្ងងគឺមិនអាចប្រើប្រាស់គិញក្នុងគិញបានទេឬក៏មិនល្ងងទេសមត្ថភាពអន់គឺកំទេចគិញចោលមែនទេមេដឹកនាំខ្លាំងគេដែរកំទេចគិញគេដែរកំទេចគិញមែនទេគឺគេប្រើគិញនឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយអាគិញពីខាងក្នុងបើយើងដឹងមូលដ្ឋានវាខ្លាំងបើអាហ្នឹងបើចារកម្មសង្គ្រាមវាត្រូវកំទេចចោលហើយតែព្រោះអាហ្នឹងយើងមិនអាចអីទេបាទណាចារកម្មសង្គ្រាមណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកហ្នឹងបើហៅមេដឹកនាំខ្លាំងគេប្រើវិញគេហ៊ានប្រើវិញប្រើដើម្បីអីប្រើដើម្បីរាយការណ៍ខុសរាយការណ៍ថាដាក់ទៅទាញចូលផ្ទះបាទណាចូលស្ដែងកបីទៅវាដាក់តបតែនឹងដឹងតែនឹងរៀបវាយហៅទៅឲ្យរាយការណ៍ទៅចូលទៅនឹងចូលមកដៅកប់សាក់សពបដ ாய் ជ្រុំយកទុកតែស្អីម្ដងចប់ម្ដងណាហើយអានេះគេលេងប្រើទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនណាមេដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាពគេដែរកំទេចគិញចោលទេបើសម្រាប់សូនតាជាបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំចលនានយោបាយបើខ្ញុំជាមេដឹកនាំចលនានយោបាយភ្នែកខ្ញុំមុតហើយមែនទេសៀងលៀកនេះវាសៀងលៀកអីមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់សរសេរពីយុទ្ធសាស្ត្រស៊ុនស៊ូនៅបរិញ្ញាបត្រទស្សនវិជ្ជាមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងគាត់សរសេរពីយុទ្ធសាស្ត្រស៊ុនស៊ូមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់អាចចាំបើម្នាក់ខ្លះសរសេរឲ្យច្រើនឆ្នាំភ្លេចដែរណាគឺអាគិញក្នុងចារកម្មហ្នឹងណាបងប្អូនណាបើអ្នកដតីមិនដឹងទេបើសនតារាជាមេដឹកនាំចលនានយោបាយណាខ្ញុំមើលធ្លុះហើយខ្ញុំប្រើវិញបានយ៉ាងល្អដែលអត់មានប្រឡាក់ឈាមនេះបានពេកខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំអត់ឲ្យកំទេចចោលដើម្បីឲ្យផ្អើលទេខ្ញុំអត់ឲ្យកំទេចចោលឲ្យផ្អើលទេខ្ញុំដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសែនខ្ញុំនឹងប្រើអ្នកនឹងវិញណាហើយនឹងជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនទេខ្ញុំជាអ្នកស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសមត្ថភាពហ្នឹងមានសមត្ថភាពមែនទេដើម្បីប្រើប្រាស់នេះមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ចារៈបុរសណានឹងវិញអត់បំផ្លាញចោលទេ
ដើម្បីយកផលប្រយោជន៍ពីចារៈបរោះបើខ្ញុំដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងណាទីមួយអាចារកម្មចារៈបរោះចំណុចទី1ដែលថាកិច្ចក្នុងកិច្ចហ្នឹងគឺប្រើនៅហ្នឹងដើម្បីរៀបការខុសទី2ទិញឲ្យតម្លៃខ្លួនព្រោះពួកហ្នឹងវាស៊ីលុយតើពួកហ្នឹងឲ្យតម្លៃលើសទៅថាសត្រូវឲ្យ10000យើងឲ្យ100000យើងឲ្យមែនទេឲ្យ100000ឲ្យ50000ចិនច្រើនជាងបងឲ្យទៅរៀបការវិញហើយតាមដានមើលទៀតលទ្ធផលវាស្របជាមួយនឹងណាសេចក្តីរៀបការវាយចុះវាយឡើងមកហ្នឹងជួនកាលអាកិញដែលយើងប្រើហ្នឹងស្រីម៉ៅនាំទៅដាក់អានោះវិញបដ ாய் អញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបថាបើសូនតារាជាមេដឹកនាំចលនានយោបាយណាគឺខ្ញុំអត់កំទេចចារកម្មទេខ្ញុំអត់ទៅផុសបង្អើលថាអានឹងជាចារកម្មចារកិច្ចអីទេខ្ញុំនឹងប្រើចារកិច្ចនឹងវិញប្រិយមិត្ត share បរិយាទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាត់ខោជិនផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមួយលើកលែងតែចារកិច្ចសម័យទំនើបគឺប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលួចទិន្នន័យហើយនេះ 3E ខាងអានឹងគឺពិបាកឥឡូវស្មុកស្មាញអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះក្បួនបុរាណប៉ុន្តែនៅតែមានចឹងទោះជាក្បួនបុរាណក៏នៅតែមានគេប្រើអញ្ចឹងប្រធានបទទី2នេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លីពីព្រោះហើយតែខ្ញុំថាខ្លីយើងមិនអាចនិយាយត្រឹមការផ្សាយផ្ទាល់ពី3នាទីបានទេយើងត្រូវអានសភៅបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិវិទ្យាវិញគេរៀន4ឆ្នាំមកតែខ្ញុំអត់និយាយច្រើនខ្ញុំចោទជាសំណួរ2ទី1តើខេត្តខ្មែរបាត់ទៅថៃនៅឆ្នាំណាទី2តើថៃសុភ័ណ្ឌ SNG សៀមបដូរឈ្មោះទៅជាថៃហេតុអ្វីឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំណុចទី1ចំណុចទី1ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យបងប្អូនរៀនសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្របងប្អូនអាចវាយ Google បងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវជាភាសាបារាំងជាពិសេសភាសាបារាំងវាយរកឈ្មោះអ្នកនិពន្ធបងប្អូនអាចស្រាវជ្រាវជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏មានភាសាខ្មែរខ្លះដើម្បីបងប្អូនរៀនអានអានឹងយោងទី1ចំណុចអាននេះព្រោះស្ដាប់ខ្ញុំអត់ព្រមទលាទេដើម្បីចង់ដឹងថាតើខេត្តខ្មែរណាខ្លះដែលបាត់ទៅថៃនៅឆ្នាំណាអ្នកខ្លះគេថា13ខេត្តធំហើយក្នុងចំណោម13ខេត្តនោះមានខេត្តទូចមួយទៀតដូចជាខេត្តសុរិន្ទណាដូចខេត្តសុរិន្ទអាហ្នឹងជាបើនៅការបាត់បង់ក្នុងចំណោមខេត្តមួយសុរិន្ទក៏ជាផ្នែកតូចមួយក្នុងចំណោមខេត្តខណ្ឌមួយណាដែលបាត់បង់ទេលីអេជួនណាតើតាមខ្មែរយើងដែលស្គាល់ជាទូទៅខ្មែរយើងដែលស្គាល់ជាទូទៅគឺណែខេត្តសុរិន្ទខ្មែរច្បាស់ជាងគេសុរិន្ទហ្នឹងគឺបាត់បង់ទៅថៃសុរិន្ទបុរីរ៉ាំស្រះកែវត្រាតអ៊ូប៊ុនមែនទេរាជសីមាអាទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាខេត្តខ្មែរសួរថាតើបាត់បង់នៅឆ្នាំណានៅក្នុងឯកសារជាច្រើនខ្ញុំភ្លេចហើយបងប្អូនថាខ្ញុំមុននឹងនិយាយនេះខ្ញុំមិនបានស្រាវជ្រាវទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយដាក់សតិពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាខ្មែរយើងអត់សូវបកកែប្រវត្តិសាស្ត្រអត់សូវបានរៀនអាហ្នឹងហើយថៃគេបង្រៀនកូនគេតាំងពីកើតមករហូតដល់ស្អប់ដល់កូនខ្មែរខ្លះកើតនៅថៃអត់មានសញ្ជាតិថៃផងគាត់បានចូលរៀនសាលាថៃទៅតាមថៃដែរថាណែថាខ្មែរយកទៅដីថៃគាត់គាត់ថ្នាក់អញ្ចឹងបានសូនតារាចូលរួមចំណែកមួយទៀតមកខ្ញុំនិយាយបន្តិចចន្លោះពីសតវត្សទី15ទី16នៅក្នុងឯកសារជាច្រើនលម្អិតតែឆ្នាំនេះឆ្នាំនោះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរួមទៅចន្លោះពីសតវត្សទី15ទី16ទី15ទី16មានន័យថាចន្លោះពីឆ្នាំ1700មកឆ្នាំ1800ណាចន្លោះពីឆ្នាំ1700ឆ្នាំ1800ប្រហែលជា4-500ឆ្នាំមុននេះតែ3-400ឆ្នាំមុននេះណាដែលខេត្តខ្មែរបាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅថៃនេះសូហ្វីកាយឥឡូវយើងសំអាងសួរថាតើគេសំអាងលើអីដែលវិនិច្ឆ័យថាខេត្តខ្មែរបាត់បង់ទៅថៃគេសំអាងធំទី1ទៅលើសិលាចារឹកអ្វីទៅសិលាចារឹកសិលាចារឹកគឺជាអក្សរចារឹកអំពីប្រវត្តិពូជពងវង្សត្រកូលវប្បធម៌អរិយធម៌សាសនាការសោយរាជ្យនេះនៅលើសិលាចារឹកដូចជាការសរសេរនៅលើថ្មអក្សរបុរាណការសរសេរនៅលើថ្មសិលាចារឹកជាច្រើនដែលស្រាវជ្រាវដោយប្រវត្តិវិទូជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសប្រវត្តិវិទូបារាំងគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាណែប្រទេសថៃកើតក្រោយសតវត្សទី13មុននឹង
មុនសម័យអង្គរប្រទេសថៃគឺជាគេហៅថាអន្តោប្រវេសន៍មកពីចិន Chinese immigrant បាទគឺជាអន្តោប្រវេសន៍មកពីចិនទេប៉ុន្តែដោយសារតែវៀតទីពីដើមអត់មានច្បាប់អន្តរជាតិទេអ្នកណាខ្លាំងស៊ីអ្នកនោះថៃបានធ្វើសង្គ្រាមខ្លាំងវៀតទីទឹកដីរហូតដល់អំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1300មែនទេថៃចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបានវាយដណ្ដើមក្រុងអង្គរមួយលើកពីរលើកហើយសង្គ្រាមក្រុងអង្គរហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរដូររាជធានីជាញឹកញាប់ដោយសារកិច្ចអំពីការឈ្លានពានវេនគិថៃពេកហ្នឹងបងណាអានឹងដូរមកស្រីសន្ធរស្រីសឈរដូរមកឧដុង្គដូរមកនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដែលរឿងផ្ដោតទៅលើថៃឯងខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងចេញឡាដីគុកទឹកដូចថាគេរៀន4 5ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយគ្រាន់តែបងប្អូនដឹងថាដីខ្មែរបាត់បង់ទៅថៃណាអ្នកខ្លះថា33អ្នកខ្លះថា37អ្នកខ្លះថា21អ្នកខ្លះថា13ប៉ុន្តែប្រហែលជាពីដើមហ្នឹងគឺគេរាប់ទៅលើខេត្តខ្លះតូចខេត្តខ្លះធំអីចឹងទៅហើយខេត្តខ្លះមួយយើងទៅមាន3 4នៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនចំណាំខេត្តដែលឈ្មោះបូរីអានឹងខ្មែរបូរីនឹងខ្មែរហៅបូរីនគរបងណាដូចយើងឥឡូវដូចបូរីខ្មែរឈ្មោះបូរីស្អីដែលបោកលុយគេមកកងបូរីគេណាដូចជារាជធានីបងប្អូនស្គាល់រាជធានីណាឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្មែរយើងនេះពាក្យថារាជធានីស្អីគេរាជធានីនៅក្នុងនេះម្នេះសំណាងមកបើអត់ទាន់ឃើញអ្នកណាឆ្លើយទេម្នេះលេងម៉ាស់ឈប់ឯគេលេងម៉ាស់ឈប់ហ្នឹងបាទរាជធានីឯគេបាទហើយដូចខ្មោចលងឯងបាទខ្ញុំចង់ដឹងបងប្អូនខ្មែរយើងណាម្នាក់ដឹងពាក្យថារាជធានីឯគេណាគឹមលីសុកអត់ទាន់ឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនណានៅក្នុងប្រទេសថៃជេងស្រីមុំ100បន្ទុកពិសិដ្ឋអូស៊ីល100បន្ទុកមែនទេរិនដាកឹម100បន្ទុកបាទហ៊ុនសែនខ្លាល់មែនទេ100បន្ទុកហ៊ុនសែនខ្លាល់100បន្ទុកជាបូណា100បន្ទុកអូងាយស្រួលផុតបងប្អូនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអ្នកខ្លះថា37ខ្លះថា32ខ្លះថា21អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសម្រាប់សូនតារាខ្ញុំមិនដឹងជាយោងមួយណាទេប្រវត្តិសាស្ត្រតារានិយម100បន្ទុកត្រូវហើយមែនទេគឺរាជធានីរាជធានីនេះគឺរាជធានីបងណាឯកសារខ្លះបង្កក់នោះមកពាក្យអីគេអានេះសួរដេញប្រវត្តិសាស្ត្រមានអ្នកខ្លះរៀនហ្នឹងណាពាក្យព្រោះថៃពីមុននៅនគរអយុធ្យាចេញមកនឹងវាទីដល់បាងកកណាចុះពាក្យបាងកកពាក្យខ្មែរគេពាក្យដើមបងប្អូនពាក្យនៅលើសិលាចារឹកដើមពាក្យបាងកកពាក្យអីគេអានេះខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរឲ្យយល់ប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចរាជធានីនេះគឺរាជធានីដូចខេត្តអីឧបលរាជធានីរាជធានីឧបលណាបងប្អូនណាណាសារ៉ាអ៊ុំ100បន្ទុកណាសារ៉ាអ៊ុំឆ្លាតហ្នឹងហើយ100បន្ទុកកុំលួចមើលគ្នាចាំមើលទៀតដឹងតែមានតែ100បន្ទុកម្នាក់ខៀវខេមរា100បន្ទុកសុកសែន100បន្ទុកហ៊ីលយូ100បន្ទុកបាទបងប្អូនក្រុងបាងកកហ្នឹងពាក្យខ្មែរទេណាគឺបាងកកបាងកកពាត់ដូចបឹងណាបងណាអញ្ចឹងមិនទឹកអាសាលិចគឺបាងកកប្រទេសថៃគេហៅបាងកកប៉ុន្តែពាក្យពេញពាក្យដែលផ្លូវការរបស់ថៃគេហៅបាងកកគេហៅក្រុងថេបណាស្អីគេក្រុងថេបណាក្រុងថេបនឹងស្អីគេក្រុងថេបនឹងក្រុងទេពអាទិក្រុងទេពដូរមកពីអយុធ្យានេះគេហៅក្រុងទេពទីអត់ដឹងថាបាងកកហ្នឹងខ្មែរពីដើមពីជំនាន់នៃសម័យអង្គរគេហៅបឹងកក់បាទណាអាហ្នឹងណាក្រុងថេពហ្នឹងគឺក្រុងទេពពាក្យខ្មែរក្រុងទេពបឹងណាបងប្អូនណាដឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែដីខ្មែរមុនសម័យអង្គរមកគឺដីខ្មែរប៉ុន្តែយើងហៅដីថៃគឺត្រូវហើយពីព្រោះអីអាធំស៊ីអាតូចយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាថៃពីដើមវាយវាទីទឹកដីដូច Alexander the Great ចឹងទៅវាយឈ្លានពានដូចអីចឹងដូចអី CJ ខាន់របស់នៃស្អីនៃជាប់ម៉ុងហ្គោលវាយទឹកដីត្រួតត្រាចិនដល់តែចិនខ្លាំងវាទៅត្រួតត្រាវិញជារឿងធម្មតាបងប្អូនជារឿងធម្មតាខ្ញុំអត់ថាអីទេខ្ញុំអីព្រោះតែខ្មែរយើងខ្សោយថៃស៊ីបើខ្មែរយើងខ្លាំងស៊ីថៃវិញជំនាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះច្បាប់អន្តរជាតិវាលើកឲ្យត្រូវធ្វើអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែនេះជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយការពិតចឹងបាទណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកបងប្អូនណាយើងអត់ដឹងថាចំនួនតួលេខពិតប្រាកដថាដីខ្មែរខេត្តខ្មែរណាខ្លះបាត់ទៅថៃទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលឈ្មោះឲ្យតែឈ្មោះរីនៅខាងចុងដូចលុបបុរីអីគេលុបបុរីមែនទេលុបបូរៃខេត្តលុបអីហ្នឹងមែនទេវាមានឲ្យតែមានឈ្មោះបងប្អូនមានឈ្មោះបូរៃមានឈ្មោះរាជធានីមែនទេអានឹងគឺសិតតែខេត្តខ្មែរហើយមែនទេបូរីរំបូរីរ៉ាំបូរីរ៉ាំហ្នឹងមិនមែនបូរីរំទៅអានេះកាលបូរីរុំមនោរុំសុកសានណាបូនីបូណាបូរីរ៉ាំហ្នឹងបូរីរុំហ្នឹងហើយស៊ីសាកេតនេះហ្នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែខេត្តខ្មែរសួរថាតើមានអីសម្អាងសិលាចារឹកនិងវប្បធម៌ភាសាដែលអាចប្រកែកឧទាហរណ៍ថាអាមេរិកយកទឹកដីមិចស៊ីកូនេះកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកអត់លាក់ប៉ុន្តែបើសិនអាមេរិកលាក់តើមានបើគេថាវាជាទឹកដីរបស់មិចស៊ីកូអតីតពេជ្រសម្បូរតើមានអីសម្អាងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាសិតឈ្មោះអេស្ប៉ាញតើហើយភាសាមនុស្សនិយាយអេស្ប៉ាញណាដូចជាសាន់ជូសេអីគេមិនអានតាមអង់គ្លេសអានសាន់ណូសេតើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលយកទឹកដីប្រទេសមួយគឺវាជាប់ជាមួយនឹងកំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រដូចជាខេត្តទាំងអស់ដូចជាសុរិន្ទបុរីរ៉ាំស្រះកែវទាំងអស់ជាខេត្តខ្មែរដោយសារអីដោយសារមរតកហ្នឹងគឺសិលាចារឹកទី1ទី2គឺវប្បធម៌នេះស្អីវប្បធម៌ហ្នឹងគឺភាសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿភាសាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿបងប្អូនមើលនៅសុរិន្ទបុរីរំមែននៅសុរិន្ទបុរីរំមែនរាជធានីឧបលរាជធានីខ្ញុំអានតាមសំដីខ្មែរចុះបាទនេះអីទាំងអស់ហ្នឹងមែនទេខេត្តត្រាតសិតតែនិយាយភាសាខ្មែរវប្បធម៌ដូចថៃទេប្រពៃណីមានបុណ្យតម្រៃហ្នឹងគឺបុណ្យខ្មែរហ្មងណាបងណាគឺគេហៅថាពួកខ្មែរហ្មងនៅសុរិន្ទបុរីរ៉ាំគឺគេមានបុណ្យតម្រៃហ្នឹងគឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរមែនទេនិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមហើយមានពេលខ្លះតម្រៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនទេគឺជាអ្នកថ្វាយការឈូកអីចឹងទៅអញ្ចឹងសិលាចារឹកវប្បធម៌គឺខេត្តទាំងអស់នេះជាខេត្តរបស់ខ្មែរបងប្អូននៅសុរិន្ទមិនគេនិយាយភាសាខ្មែរគាត់តែវាសំនៀងមួយដល់ឡៃតុងសូម្បីដល់អាមេរិកកាំងទៅអាមេរិកកាំងនៃអាមេរិកកាំងអង់គ្លេសអាមេរិកនិយាយអង់គ្លេសដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាដែរបងប្អូនណាប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសមែនទេភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ថាពាក្យ schedule អានឹងអាមេរិកអង់គ្លេសវាអាន schedule ទៅរីបើនេះអត់ដឹងថា schedule ឬពាក្យ item មែនទេ item អាមេរិកវាអាន item ទេវាអាន item វាអាន item អានេះអត់ដឹងចាំតែមានតែខ្លះរៀនអង់គ្លេសរៀនឲ្យមកទំហឹងទៅដល់ស្រុកវិញស្ដាប់ទៀតបានណាដោយសារធ្លាប់រៀននៅស្រុកខ្មែរ item មែនទេ item អាមេរិកគេថា item ហ្នឹងរៀនមនុស្សវែងមកមនុស្សឈួតហ្មងមែនទេអញ្ចឹងអានេះភាសាទោះជាវានិយាយបែបណាក៏ដោយអានេះជាភាសារបស់អង់គ្លេសដដែលមែនទេភាសាអង់គ្លេសដដែលឧទាហរណ៍ថាដូចជា vacation បើកណាបងប្អូននិយាយពី vacation អាហ្នឹងអង់គ្លេសមែនទេអាមេរិក holiday ឧទាហរណ៍ចេះអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាគឺជាភាសាខ្មែរតែមួយទេដូចសុរិន្ទបុរីរំមែនទេត្រាតស្រះកែវភាសាខ្មែរសុទ្ធសាធស្រះកែវស្រះពួកអីថៃវាអានស្រអញ្ចឹងវាអានសាមែនទេវាអក្សររត់អញ្ចឹងណាស្រះខ្មែរយើងអានស្រះកែវថៃវាអានរត់អញ្ចឹងទេដូចកូឡាបអីរុំដួលវាអានលំដួលណាអញ្ចឹងវាអានពាក្យស្រះអត់ចេញទេស្រះកែវវាអានស្រះកែវខេត្តនៅជាប់នេះនៅជាប់ប៉ោយប៉ែតហ្នឹងសុទ្ធតែខេត្តខ្មែរទាំងអស់សំអាងលើអីសិលាចារឹកនិងវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅខេត្តថៃទាំងអស់ដែលជាទឹកដីខ្មែរប្រជាជននៅតែប្រកាន់ការសែនព្រេនដូនតាកោតត្របងណាកោតត្រជានិមិត្តរូបកោតត្របងណាអានេះជានិមិត្តរូបរបស់សុរិន្ទប្រពៃណីអត់មានថៃអត់មានប្រើហ្នឹងទេថៃគឺប្រើខ្លុយទេខ្លុយស្តៀងចិនទេថៃពួកមកពីបាងកកមកពីឈុនមកពីអយុធ្យាហ្នឹងគឺខ្លុយបងប្អូនតែឃើញនិមិត្តរូបត្រនិយាយភាសាខ្មែរ
មិនប្រពៃនេះសែនតម្រៃអាពិធីបូជាពិធីសែនអ្នកតាយហ្នឹងគឺគេហៅថាទឹកដីដែលថៃយកបានប៉ុន្តែវាជំនាន់នោះអាណាខ្លះនឹងយកចប់មួយទី2តើហេតុអ្វីបានជាសៀមដូរឈ្មោះពីសៀមទៅថៃចម្លើយតាមខ្ញុំធ្លាប់អានមនិតទេពតាមខ្ញុំធ្លាប់អានព្រោះខ្ញុំវាសូមតាអានច្រើនរយូរវាភ្លេចដែរប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែតូចមួយចូលរួមចំណែកដើម្បីបងប្អូនយើងហើយឲ្យក្រសួងអប់រំចាប់ដើមសាររើសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឡើងវិញសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងឡើងវិញឲ្យខ្មែរយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រថាទឹកដីខ្មែរយើងដល់ណាពីមុនមកនឹងកុំទៅនិយាយរឿងរៀនអំ7មករាហ្នឹងបាបណាមនុស្សយូរអត់ស្គាល់ឲ្យថៃបំពួកបានប្រទេសខ្មែរដឹងតែ7មករាយួនចូលមកជ័យយក7មករាជ័យយក7មករាយូរគេយកអស់ប្រទេសយើងអត់ដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអីលំចង់សឹងថៃថាអង្គរវត្តរបស់វាគាត់ថាទៅខ្មែរមានបកែកបកូនខ្មែរវាអត់ចេះវាចេះថា7មករាគ្រោះថ្នាក់ណាបងប្អូនបើអត់ស្គាល់ឲ្យណែជនជាតិខ្លួនអត់ឲ្យណែជនជាតិយើងស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងអាហ្នឹងគឺមហាគ្រោះថ្នាក់ណាអ្នកប្រុសធំតូចខ្ញុំនិយាយរឿងពីដើមសៀមអ្វីទៅហៅសៀមភាសាអង់គ្លេសហៅសយ៉ាមដូចគ្នាទេខ្មែរយើងខ្លះថាកុំនិយាយសៀមយ៉ាងខឹងអត់ទេថៃអត់ខឹងទេសយ៉ាមគឺជាឈ្មោះដើមសូម្បីតែនៅប្រទេសថៃនៅផ្សារនៅក្រុងបាងកកមានផ្សារមួយឈ្មោះផ្សារសយ៉ាមផ្សារសយ៉ាមហ្នឹងគឺឈ្មោះកំណើតរបស់វាគឺសៀមដែលជាភាសាខ្មែរហៅថាសៀមប៉ែនសបាននៅឆ្នាំ1932រុយបាខៀវខ្ញុំនិយាយតិចមានគេហៅថារដ្ឋប្រហារបដិវត្តរដ្ឋប្រហារបដិវត្តនៃអំណាចរាជានិយមផ្ដាច់ការនៅថៃអំណាចរាជានិយមផ្ដាច់ការមានន័យថាប្រទេសនឹងគ្រប់គ្រងបែបបុរាណស្ដេចជាអ្នកកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ1932មកថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារបដិវត្តរាជានិយមផ្ដាច់ការទៅជារាជានិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានន័យថានរាហៀងរាជានិយមដូចសពថ្ងៃពីមុនមកថៃកាន់មុនឆ្នាំ1932ថៃកាន់អំណាចដោយរាជវង្សឆេងដូចខ្មែរពីដើមមកដូចស្ដេចអង្គឌួងអីចឹងណាដូចជារាជវង្សម៉េងអីចឹងកាន់អំណាចបុរាណប៉ុន្តែស៊ីនរ៉ាក្រោយឆ្នាំ1932គឺចាប់ផ្ដើមមានរដ្ឋប្រហារមួយដែលបដិវត្តផ្នត់គំនិតទៅជាម៉េចរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃពេលនោះការបដូរឈ្មោះមិនទាន់ជាផ្លូវការរហូតដល់ឆ្នាំ1939ខ្លះថា38ខ្លះថា39តែខ្ញុំថា39តាមខ្ញុំចាំថ្មីនេះមកណា39មានន័យថាអំឡុងសង្គ្រាមលើកទី2តែថៃអត់ព្រមអាណានិគមទេពេជ្រសម្បូរអានេះជាវត្តសាស្ត្រមកស្ដាប់ណាទើបមានឈ្មោះជាផ្លូវការមានភ្លេងជាតិជាផ្លូវការណាជាអន្តរជាតិដែលដូរឈ្មោះជាផ្លូវការមកថាពីសៀមទៅថៃតាមពិតពាក្យសៀមដូរពីសៀមមកថៃមានតាំងពីឆ្នាំ1932ក្រោយពេលមានរដ្ឋប្រហារបដិវត្តរាជានិយមបែបរាជានិយមបុរាណរាជានិយមផ្ដាច់ការមកជារាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចបច្ចុប្បន្នដូចនៅអង់គ្លេសគេហៅទំនើបកម្ម modernization មានន័យថាទំនើបកម្មរាជានិយមក្រោយពីទំនើបកម្មរាជានិយមរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកបានជាឈ្មោះផ្លូវការថៃទើបតែកើតនៅឆ្នាំ1939នេះទេហើយមានភ្លេងជាតិហ្នឹងណាបង្ហាញជាថៃសួរថាហេតុអីបានជាថៃដូរចម្លើយនៅក្នុងឯកសារជាច្រើនគឺមកពីគេធ្វើបដិវត្តទំនើបកម្មរាជានិយមដូច្នេះมันអាចសៀមបានឡើយចំណុចស៊ីជំរៅពីព្រោះពាក្យថាសៀមគឺវាតូចវាអត់គ្រប់ដណ្ដប់ទេណាហេតុអីពីព្រោះពាក្យថាសៀមដូចជាពួកសុរិនខ្មែរតាមែនទេបុរីរំខ្មែរតាមែនទេឧបលរាជធានីខ្មែរតាណាដូចជាខេត្តភាគខ្លះទៀតម៉ាឡេណាខេត្តភាគខ្លះទៀតដូចជាខេត្តរបស់ម៉ាឡេតាខេត្តភាគខ្លះទៀតជារបស់ថៃជារបស់ឡាវតាដូច្នេះបើនិយាយថាប្រទេសហ្នឹងជាប្រទេសសៀមអញ្ចឹងពួកសុរិនវាអត់ឯកភាពពួកបុរីរំវាថាបើនិយាយថាប្រទេសនេះប្រទេសសៀមយើងអញខ្មែរធ្វើម៉េចទៅមែនទេបុព្វយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអានឹងខ្មែរលើខ្មែរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងកុំឲ្យថាទឹកដីជាទឹកដីសៀមគេក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្ត
ផ្នែកកំណត់នឹងឲ្យទៅជាថៃឡង់មានទឹកដីរបស់ថៃមានន័យថារាល់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងគឺជាថៃចឹងសុរិនក៏ជាថៃបើនេះបុរីរឹងក៏ជាថៃទាំងអស់នេះលែងសៀមហើយដល់ទៅពេលខ្មែរសុរិននេះដែលនៅបច្ចុប្បន្ននៅសុរិនគេអត់ហៅថៃទេគេហៅដីសៀមពីព្រោះឯពាក្យដូនតានោះគេថាដីខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនពួកនៅស្រុកសៀមពួកភាសាសៀមអ្នកសុរិនណាគេអត់ដែលនិយាយភាសាថៃទេគេតែនិយាយថាអូអានឹងស្រុកថៃគេទៅថានៅស្រុកសៀមគេនិយាយស្រុកសៀមអានឹងស្អីអានឹងគឺជារឿងពិតណាបងប្អូនដឹងខើអញ្ចឹងបើសិនជាថាសៀមវាតូចសៀមគឺមានតែខ្សែរាជវង្សតាអានឹងសៀមហើយនឹងប្រទេសតូចតាប៉ុន្តែសៀមនឹងបានវាយវាទីទឹកដីមកកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរប្រហែលខេត្តដូចដែលខ្ញុំថាដែលមានឈ្មោះរាជធានីទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះបុរីនឹងដែលដូចជាសុរិននឹងស្ត្រាតនឹងស្រះកែវចឹងទៅអាទឹកដីខ្មែរពេលហ្នឹងហើយបានជាថៃចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកមានឈ្មោះថៃជាផ្លូវការហើយបានទៅជាថៃទាំងអស់គ្នាថៃគឺមានន័យថាទូទៅទាំងអស់ដែលរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងថៃឡង់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីសៀមគឺមានតិចទេមែនទេបើនិយាយថាឯងប្រទេសសៀមមិនចុះអញខ្មែរអញ្ចឹងបានជានៅស្រុកថៃវាមានអាខ្មែរដើមកំណើតថៃដើមកំណើតខ្មែរហ្នឹងគឺសុរិនបុរីរំស្រះកែវឯទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនណាអានេះខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបងប្អូននេះទៅនិយាយហើយឲ្យសុរិនឲ្យថៃណាមកនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយខ្មែរអត់ឈ្នះទេមិនអត់មានផោះតាំងមែនទេមើលនិយាយផោះតាំងទៅលើអាការដែលរៀននៅសាលាហ្នឹងគឺវាអត់គឺថៃជាអ្នកសរសេរវាអត់មាននៅលើសិលាចារឹកនេះគឺសិលាចារឹកមានន័យថាមនុស្សចំនួនដើមសរសេរមិនអ្នកប្រាជ្ញថៃសរសេរទេពួកសុភាពអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកថាមូលហេតុអីបានជាគេដូរឈ្មោះពីសៀមមកថៃចម្លើយដើម្បីអ្នកខ្លះអត់ដឹងក៏ចូលរួមដែរគឺដោយសារតែនៅឆ្នាំ1932មានបដិវត្តផ្នែកកំណត់មួយគេហៅថាបដិវត្តទំនើបកម្មរាជានិយមបដូរពីរាជានិយមបែបបុរាណមកពីរាជានិយមណាបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយមកទៀតក៏គេកុំឲ្យមានសៀមពីព្រោះសៀមវាតូចពេកវាមានជនជាតិចម្រុះនៅក្នុងនឹងច្រើនគេអត់ឯកភាពដូចជាសុរិនអីសិតខ្មែរតើអញ្ចឹងគេដាក់ឈ្មោះថៃអញ្ចឹងបានសរុបសេចក្តីមកសួរតើចុះនេះសុរិនសៀមថៃខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចមុននឹងបញ្ចប់ថ្ងៃនេះបើយកចូលបានសំណួរចម្លើយព្រោះនិយាយច្រើនរឿងប្រវត្តិសាស្ត្របានវណ្ណៈអង្គបងប្អូនណាសៀមគឺជាជនជាតិមួយសុរិនគឺជាជនជាតិខ្មែរណានេះដល់ថៃគ្រប់ระดับទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងកណានិយាយថាតើសុរិនខុសពីសៀមអីខុសសុរិនគឺជាខ្មែរគឺជាថៃដើមកំណើតខ្មែរមែនទេប៉ុន្តែសុរិនជាថៃពីព្រោះប្រទេសហ្នឹងកែតាមច្បាប់ដូរមកសុរិនគឺថៃជាថៃបុរីរំជាថៃមែនទេប៉ុន្តែបើនិយាយជនជាតិខ្មែរនេះសៀមជាថៃប៉ុន្តែនិយាយជនជាតិសៀមបងប្អូនណានៅក្នុងប្រទេសថៃវាមានសៀមវាមានថៃជនជាតិសៀមនិងថៃជនជាតិខ្មែរហើយយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយជាសាធារណៈថាខេត្តបុរីរ៉ាំងត្រាតស្រះកែវសុរិនគឺជាថៃជនជាតិខ្មែរថៃដើមកំណើតខ្មែរដូចជានៅអាមេរិកហ្នឹងវាមានអាមេរិកដើមកំណើតឥណ្ឌាអាមេរិកដើមកំណើតអេស្ប៉ាញអាមេរិកដើមកំណើតអឺរ៉ុបអាមេរិកដើមកំណើតអង់គ្លេសអាមេរិកដើមកំណើតអឺរ៉ុបច្រើនជាងគេមែនទេគ្រាន់តែអាមេរិកដើមកំណើតស្បែកខ្មៅអាហ្វ្រិកមកពីអាហ្វ្រិកគឺការពិតមិនអាចនិយាយខុសមិនអាចបានទេយើងឃើញអូបាម៉ាហ្នឹងគឺជាអាមេរិកដែលមានដើមកំណើតមកពីអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងដូចបុរីរ៉ាំសុរិនស្រះកែវហ្នឹងគឺជាថៃដែលមានដើមកំណើតខ្មែរសៀមវាមានថៃដើមកំណើតសៀមថៃដើមកំណើតខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងនេះនៅជាវប្បធម៌នៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់គឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរគ្រប់លំដាប់មួយភាគធំមែនទេគ្រប់លំដាប់មួយភាគធំសិនជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងវប្បធម៌ចំណេះដឹងទូទៅមួយថាការបដូរពីសៀមមកថៃគឺជាការធ្វើទំនើបកម្មឬក៏រដ្ឋប្រហារបដិវត្តទំនើបកម្មរបបរាជានិយមមួយពីរាជានិយមផ្ដាច់ការបែបបុរាណមករាជានិយមទំនើបបែបរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបើនិយាយពីសៀមគឺវាសម្រាប់តែជនជាតិសៀមទេបើនិយាយពីថៃគឺគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាថៃអញ្ចឹងបើនិយាយថាចុះខ្មែរសុរិនគឺជាជនជាតិអីជនជាតិខ្មែរប៉ុន្តែ
chia sấy chia thay mình đi cho xiêm cho chiếc xiêm chia sấy chia thay chẳng được Khmer chẳng con cháu chân Khmer dương Khmer Islam vậy chẳng á Khmer dương con cháu chân chứ Khmer đó chết bữa tay chôn chết cả đại chân đấy đó là lấy nước cái đồ này nó thay cái đó chôn chết thay tại bữa tay nó đau cầm nai xa là chết bị đau máu đôi chỉ sổ rân đôi bồ rì rung đôi chỉ rì chết thì ni ấy nữa đó anh đến cái hao tháng chôn chết Khmer anh ấy chôn chết thay đau cầm nai Khmer anh ấy ban cái đồ tôi chết thay nhá ban cái đồ tôi dịch thầy và sân chi ọt đồ tôi dịch thầy thế hào xiếm sẽ đến ra đây hào luôn về được xiêm thế